نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے، بہت غریب جوان صحابی. امام الانبیاء نے ایک دن پوچھ لیا، فرمایا میرے غلام کیسے دن بیت رہے ہیں؟ عرض کی آقا برادری میں امیر لوگ بھی ہیں مگر میں بہت غریب ہوں اور اس غریبی کی وجہ سے میری طرف کوئی توجہ ہی نہیں دیتا ہے. غریبوں کے جہاں میں وقت بھی رک رک کے چلتا ہے، کبھی صبح نہیں ہوتی کبھی شام میں نہیں ہوتی. میں آقا غریب ہوں، غریب کو کون پوچھتا ہے؟ محبت بری گفتگو ہو رہی تھی حضور کے ساتھ، اچانک جبرائیل امین آ گئے اور آ کے عرض کی اللہ کے حبیب کہ جس جوان سے محبت بری گفتگو فرما رہے ہیں نا، یہ تو کل زور تک زندہ ہے، کل زور کے وقت تک اس کی زندگی ہے، یہ فوت ہونے والا ہے. کل زور کے وقت اس نے مر جانا ہے میرے آقا. اوپر سے آئے تھے نا، لوح محفوظ دیکھ کے آئے تھے، اس کی موت مقدر بن چکی. آقا اس کے پاس تھوڑا وقت، یہ مرنے والا ہے. جبرائیل امین یہ خبر دے کے چلے گئے. کون؟ فرشتوں کے سردار نے خبر دی اس کی زندگی کل زور تک. امام الانبیاء کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس کا مطلب یہ جانے والا ہے، مہمان ہے. قربان جائیں حضور کی لجپالی پر اور آقا کی رحمتوں پر. میرے آقا نے اس جوان سے پوچھ لیا، بتایا نہیں اسے. میرے آقا نے فرمایا او جوان، تیری زندگی کی کوئی بہت بڑی حسرت ہو مجھے بتاؤ تاکہ پوری کر دی جائے. اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے. عرض کی اللہ کے حبیب غریبوں کی حسرتیں کیا پوچھتے ہیں؟ ہزاروں حسرتیں ایسی کہ ہر حسرت پہ دم نکلے. آقا جب سے آنکھ کھولی ہے غریبی ہی دیکھی ہے. اتنا غریب رہا ہوں میرے آقا کہ میں زندگی میں کبھی میٹھا نہیں کھا سکا. میرے آقا آپ نے پوچھ لیا تو اب عرض کرتا ہوں، دو حسرتیں ہیں جو زندگی بھر پریشان کرتی رہی ہیں، لیکن غریبی نے ایسے پنجے گاڑے تھے کہ وہ حسرتیں پوری نہ ہو سکیں. امام الانبیاء نے فرمایا کیا؟ عرض کی آقا ایک تو زندگی میں کبھی میٹھا نہیں کھایا اور دوسری حسرت یہ تھی آقا میں جوان بھی ہوں، آپ کا غلام بھی ہوں، کاش کوئی نیک بیوی مجھے مل جاتی، کوئی شریک زندگی مل جاتی، کوئی زندگی کا اچھا ساتھی مل جاتا. میرے آقا میری طلب تھی، مدینے والے سو رہے ہوتے اور وہ زندگی کا ساتھی اور میں مصلی پہ رو رہے ہوتے. کوئی ایسی بیوی ملتی شریک زندگی، ہماری راتیں مصلی پہ بیت جاتی. آقا مل کے آپ پہ درود پڑھتے، مل کے اپنے رب کو مناتے. کوئی نیک شریف بیوی مل جاتی، مگر غریبی نے ایسے پنجے گاڑے ہیں کہ نہ کوئی رشتہ دیتا ہے اور نہ کبھی میٹھا کھا سکا. قربان جائیں حضور کی رحمت پر. امام الانبیاء نے فرمایا بلال عثمان غنی کو بلاؤ، صدیق اکبر کو بلاؤ، حضرت علی المرتضیٰ کو بلاؤ. اصحاب کو بلایا حضور نے اور اس جوان سے پوچھا تیری نظر میں کوئی رشتہ ہے؟ اس نے عرض کی آقا میرے چچا کی جوان بیٹی ہے، نیک بھی ہے شریف بھی ہے مگر غریبی کی وجہ سے توجہ نہیں کرتا. امام الانبیاء نے اس کے چچا کو بلایا، فرمایا تیاری کر، اپنی بیٹی کو جا کے دلہن بنا، اسی وقت میں نے تیری بیٹی اسے دے دی ہے. ابھی رخصتی ہونی، ابھی نکاح ہونا. عثمان غنی کو فرمایا، حضرت علی المرتضیٰ کو فرمایا جاؤ ان دونوں کے لیے کپڑے لاؤ. کسی صحابی کو فرمایا برتنوں کا انتظام کرو، کسی کو فرمایا چارپائیاں لاؤ،
किसी के जिम्मे चादरें लगा दी हुजूर ने, सारा जहेज इकट्ठा कर लिया हुजूर ने। और उस्मान गनी को फरमाया इसके लिए ऐसा हलवा बनाओ जो कभी नहीं बनाया होगा। कुर्बान जाए कि कल इसने चले जाना है, आज दोनों हसरतें पूरी कर दो इसकी। इतना भला तो मां नहीं चाहती जितना हुजूर चाहते हैं। इमाम अल-अंबिया के गुलामों, मस्जिद नबवी में उसका अभी हुजूर ने निकाह पढ़ा दिया। एक सहाबी से फरमाया तेरा घर खाली है, तू इसे देता है? और इसकी आका कुर्बान, फरमाया इस घर में इसकी बारात ले जाओ, दुल्हन भी पहुंचाओ, हलवा भी पहुंचाओ, सामान भी पहुंचाओ। इमाम अल-अंबिया के गुलामों, सब कुछ पहुंच गया। जब दूसरा दिन आया ना, रात गुजरी, तो इमाम अल-अंबिया ने एक सहाबी को फरमाया तुम जोर के वक्त ना उस घर के पास चले जाना, वो जिस दूल्हे की कल शादी की है, और तुम असर तक ना घर के गिर्द चक्कर लगाना, उस गली से गुजरते रहना, और सुनना कि अंदर से रोने की आवाज तो नहीं आई, और जो ही रोने की आवाज आए मुझे बताना तूने आके। ताजदार अंबिया के गुलामों, वो सहाबी असर तक वहां रहे। गली में जब जाए अंदर से हंसी की आवाज आए, खुशी की आवाज तो आए, रोने की ना आए। असर का वक्त हुआ, वो हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। इमाम अल-अंबिया ने फरमाया मेरे गुलाम क्या खबर है? अर्ज की आका वहां तो कोई रोना नहीं है, अंदर से तो हंसी की आवाज आ रही, अंदर से तो खुशियां पनप रही। इमाम अल-अंबिया सजदे में गिरे, मौला ये क्या राज? जिब्रील फरिश्तों का सरदार है, उसने खबर दी थी कल जोर के वक्त जवान ने फौत हो जाना, और अभी तक वहां रोने की आवाज नहीं आई, अंदर खुशियां हंसी हैं। मौला क्या राज है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आवाज दी मेरे हबीब मुझे अपनी इज्जत की कसम, जो जिब्रील ने बताया था सच बताया था। तकदीर यही थी, आज इस जवान ने मर जाना है, जोर के वक्त फौत होना है, लेकिन मेरे हबीब जब आपने उसकी शादी करके सामान भेजा, खाने का इंतजाम भी आपने किया था, जब आपने खाना भेजा ना, तो इशा के वक्त दूल्हा दुल्हन ने जब दस्तरखान लगाया खाने के लिए, मेरे हबीब इधर वो लुकमे तोड़ने लगे, उधर दरवाजे पर किसी भूखे ने आवाज दे दी। उसने आवाज दी थी मैं कई दिनों का भूखा हूं, मुझे खाना दो। जिसे आपने दूल्हा बनाया था उसने दुल्हन से कहा, उसने कहा मेरे लिए यही काफी है, मुझे तेरे जैसी शरीफ बीवी मिल गई, यही काफी है कि तेरा निकाह हुजूर ने मेरे साथ किया। तो अगर तू इजाजत दे तो ये सारा उठाकर फकीर को ना दे दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा मेरे हबीब जो मीठा उसने कभी नहीं खाया था, आज मिला वो भी उसने मेरे नाम पे दे दी। तो जब रोटी और हलवा पहुंचा ना फकीर की झोली में, फकीर ने हाथ उठाए, मौला इनकी खुशियां सलामत रखना, इस जोड़ी को खुशियां देना, इन्हें औलाद देना। ऐ मेरे हबीब मुझे अपनी इज्जत की कसम, तकदीर वही थी कि इसने मर जाना है, लेकिन जब गरीब के हाथ उठे हैं मैंने तकदीर बदल कर जिंदगी बढ़ा दी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदार खत्मे नबूवत, अज़मत और शान मुस्तफा करीम। सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए मेरी माँ बहनों बेटियों, मेरे बुजुर्गों और जवानों, अड़ोस पड़ोस में देखो कोई भूखा तो नहीं सो गया, कोई बीमार तो नहीं, दवाई के लिए तो नहीं तड़पता है, कोई बच्चे ऐसे तो नहीं तुम्हारी सरपरस्ती के मोहताज तो नहीं है। इनके आंसू साफ करो, अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर इनके होठों पे मुस्कुराहट आएगी मदीने वाला कब्र में खुश होगा, खुदा हजर में खुश होगा।